నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. సంవిధాన్ సదన్లోని సెంట్రల్ హాల్లో రాజ్యాంగ దినోత్సవం సభ. పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధాని, లోక్సభ స్పీకర్. మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు మూలం రాజ్యాంగమన్న ముర్ము. ప్రజల స్వాభిమానాన్ని కాపాడే ఎన్నో హక్కులను ఇచ్చిందని వ్యాఖ్య. హైదరాబాద్లో సాఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీ ప్రారంభం. అంతర్జాతీయ సేవలకు ఉపయోగకరమన్న ప్రధాని మోదీ. భాగ్యనగర అభివృద్ధికి మరింత దోహదం చేస్తుందన్న సీఎం. ఏరోస్పేస్, ఏవియేషన్ హబ్గా హైదరాబాద్ ఎదుగుతోందని వ్యాఖ్య. ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు కేసులో 7కు చేరిన అరెస్టులు. కీలక నిందితుడు షోయబ్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్న ఎన్ఐఏ. హైదరాబాద్ లో విమానయాన రంగానికి సంబంధించి మరో కీలక ముందడుగు పడింది. శంషాబాద్ జీఎంఆర్ ఏరో పార్క్ లో సాఫ్రాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. సాఫ్రాన్ కేంద్రం ఏర్పాటు వల్ల భారత వైమానిక రంగం అంతర్జాతీయంగా మరిన్ని అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటుందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. విమానయాన రంగంలో ఇప్పటికే పలు పెట్టుబడులతో దేశంలోని ప్రత్యేక స్థానం తెచ్చుకున్న భాగ్యనగరానికి మరో కీలక ముందడుగు పడింది. శంషాబాద్ జీఎంఆర్ ఏరో పార్క్లో సాఫ్రాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ సర్వీస్ ఫెసిలిటీ కేంద్రాన్ని వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. సాఫ్రాన్ సంస్థకు కేంద్రం సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని ప్రధాని వెల్లడించారు. కొన్నేళ్లుగా భారత్లో ఏవియేషన్ రంగం అభివృద్ధి వేగంగా ఉందన్నారు. ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించే విధానంతో ముందుకెళ్తున్నామని మోదీ తెలిపారు. जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर भूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल ओईएम डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, एमएसएमईज का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क और हमारा युवा टैलेंट पूल आपको बहुत मदद करेगा। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए हमने स्वतंत्र भारत के कुछ सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए। दूसरा, हमने अपनी फंडामेंटल्स को और मजबूत किया। तीसरा, हमने बिजनेस को आसान बनाया। साथियों, आज अधिकांश सेक्टर्स में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से संभव है। भारत ने बिजनेस से जुड़े सैकड़ों प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने अनेक अप्रूवल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। जीएसटी रिफॉर्म, फेसलेस टैक्स असेसमेंट्स, नए लेबर कोड्स और आईबीसी, इन सब ने गवर्नेंस को पहले से कहीं अधिक सरल और पारदर्शी बनाया। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर, एक मेजर मार्केट और एक राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा सकता है। సాఫ్రాన్ సంస్థ ఏర్పాటు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి మరింత దోహదం చేస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. సాఫ్రాన్ సంస్థకు అవసరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. I congratulate Safran for choosing Hyderabad for such big investment. Thank you for your trust and continued partnership with Telangana. This new facility marks an important milestone for Telangana's growth in aerospace and defense. It is the first ever maintenance, repair and overall MRO center for LEAP engines in India. This facility will employ over 1,000 skilled technicians and engineers. It creates new business opportunities for our local MSMEs and precision engineering companies. Today, we also lay foundation for Safran M88 military engine MRO. This MRO will support Indian Air Force and Indian Navy. Hyderabad is a major aerospace and defense hub for India. We have more than 25 major global companies and over 1,500 MSMEs. Our progressive industrial policy, our MSME policy, is ranked amongst the best in the country. We are now top choice for highly complex precision engineering projects. Hyderabad is chosen by like of Safran
Boeing, Airbus, Tata, Bharat Forge, and others for manufacturing and research and development. Our Young India Skills University focuses on specialized training for aircraft maintenance. We invite Safran to become a lead partner in aerospace and MRO skilling efforts. Telangana will continue to support partners like Safran, provide world-class infrastructure, and encourage the aerospace and defense sector. సాఫ్రాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ ఫెసిలిటీ ప్రారంభం మైలురాయిగా నిలుస్తుందని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. భవిష్యత్తులో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల తయారీ ఖర్చు భారీగా తగ్గనుందన్నారు. భారత్లోని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్ వల్ల నిపుణుల లభ్యత పెరుగుతుందన్నారు. Over the last 11 years, India's aviation ecosystem has taken a decisive leap to double the number of airports, the number of aircrafts, the number of passengers, a leap to become the fastest growing MRO market, which is 3 times the global rate. And now, the establishment of Safran's largest LEAP engine MRO in India is a leap of capability, a leap of capacity, and a leap of India's credibility as maintenance, repair, and overall destination. హామీల అమలు పాలనలో కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపుతూ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని బీఆర్ఎస్ భావిస్తోంది. కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డును ఇంటింటికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా అధికార పక్షాన్ని ప్రజలు నిలదీసే పరిస్థితి స్పష్టంగా వస్తుందన్న ఆలోచనలో గులాబీ పార్టీ ఉంది. కేసీఆర్ హయాంలో పల్లె ప్రగతి ద్వారా చేసిన పనులు గుర్తు చేస్తూనే ఇప్పుడు గ్రామాల్లో పరిస్థితులను వివరించడం ద్వారా ప్రయోజనం ఉంటుందని యోచిస్తోంది. కాంగ్రెస్ పాలన చూసిన తర్వాత ప్రజలు తిరిగి కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ను కోరుకుంటున్నారని, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అది స్పష్టంగా వెల్లడవుతుందని ఆ పార్టీ ధీమాతో ఉంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం భారత రాష్ట్ర సమితి ఆశాభావంగా కనిపిస్తోంది. 2023 శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలై అధికారానికి దూరమైన తర్వాత ఆ పార్టీ వరుసగా పరాజయాలని చవిచూస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలోనూ బీఆర్ఎస్ ఓటమి పాలైంది. గెలిచి తీరతామన్న ధీమా ఉన్న చోట సిట్టింగ్ స్థానాన్ని కోల్పోయింది. ఈ పరిస్థితుల్లో జరుగుతోన్న పంచాయతీ ఎన్నికలు బీఆర్ఎస్ కు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తా చాటడం ద్వారా బలంగానే ఉన్నట్లు చాటుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కలిసి వస్తాయన్న విశ్వాసంతో ఉంది. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఫల్యాలే తమను గట్టెక్కిస్తాయన్న అభిప్రాయంతో బీఆర్ఎస్ ఉంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చే చీరలు తీసుకుని ఓట్లు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెబుతుంటే ఎన్నికల సంఘం ఎక్కడికి వెళ్లిందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రశ్నించారు. 2 ఏళ్ల నుంచి చీరలు ఎందుకివ్వలేదని నిలదీశారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందన్న మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్, విద్యా ఉద్యోగాల్లో 42% రిజర్వేషన్ల బిల్లును రాష్ట్రపతికి ఎందుకు పంపలేదని ప్రశ్నించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డికి ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేవలం సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల ముందే చీరలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ నిద్రపోతుందా? అసలు ఉందా పోయిందా? ఎలక్షన్ల ముందు వాగ్దానాలు ఇస్తూ ఇంత డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతుంటే కూడా కనీసం ఎలాంటి స్పందన లేదా? ప్రజలు కూడా గమనించాలా. 2 ఏళ్లుగా ఏం హామీలు ఇచ్చిండ్రు, ఏం హామీలు ఇచ్చిన హామీలు ఏం తీర్చిండ్రు? నిజంగా మీరు ఓటేయాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో 60% జనాభా ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్లకు మీకు రాజ్యాధికారంలో వాటా కల్పిస్తాం, స్థానిక సంస్థలలో మీకు రిజర్వేషన్ ఇస్తాం, మిమ్మల్ని పైకి తీసుకొస్తామని చెప్పి నిలువున ముంచేసి అబద్ధపు హామీలతో అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలుగా నానుస్తూ 42% ఇస్తున్నటువంటి రిజర్వేషన్ 20% కూడా మించలేదు. కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ ప్రకారం బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడంలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని, ఆ విషయంలో తాము మొదటి నుంచి చెబుతుంది నిజమైందని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పారు. కాంగ్రెస్ వైఖరి వల్ల బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు దక్కకపోగా మరింత అన్యాయం జరిగిందని ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నట్లు కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ స్పష్టం చేశారు. కంటోన్మెంట్లోని రసూల్పుర, అన్నానగర్, అంబేద్కర్ నగర్ బస్తీలలో ఆయన పర్యటించారు. విద్యుత్, ఇంజనీరింగ్, పారిశుద్ధ్య విభాగానికి చెందిన అధికారులతో కలిసి ఆయన బస్తీలలో పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రధానంగా డ్రైనేజీ, తాగునీరు, అంతర్గత రహదారులకు సంబంధించి ప్రజలు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకురాగా వెంటనే పరిష్కరించాలని అధికారులకు సూచించారు.
హైదరాబాద్లోని నెహ్రూ జువాలజికల్ పార్కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపును కైవసం చేసుకుంది. జూ పార్కుకి ప్రతిష్టాత్మకమైన 5 స్టార్ క్వాలిటీ రేటింగ్ సర్టిఫికెట్లు లభించాయి. 3 ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లను ఒకేసారి పొంది దేశంలోనే మొట్టమొదటి జూగా నెహ్రూ జువాలజికల్ పార్క్ చరిత్ర సృష్టించింది. తెలంగాణ అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఛాంబర్లో HYM ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరపున లీడ్ ఆడిటర్ శివయ్య సర్టిఫికెట్లను అధికారులకు అందజేశారు. ఆ చారిత్రక ధ్రువపత్రాలను సాధించేందుకు అంకిత భావంతో కృషి చేసిన రాష్ట్ర అటవీ శాఖ అధికారులు, నెహ్రూ జువాలజికల్ పార్క్ మేనేజ్మెంట్ సిబ్బందిని మంత్రి కొండా సురేఖ అభినందించారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి జూ పార్కుగా ఆ ఘనత సాధించడం రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నవంబర్ మొదటి వారంలో HYM ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బృందం నిర్వహించిన ఆడిట్లో జూ అన్ని నాణ్యత నిర్వహణ ప్రమాణాలను పాటించినట్లుగా ధృవీకరించారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ శాలిబండలో సోమవారం జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 2కు చేరింది. ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న గోమతి ఎలక్ట్రానిక్స్ యజమాని శివకుమార్ బన్సాల్ మృతి చెందారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా దుకాణంలో చెలరేగిన మంటలు తీవ్రంగా వ్యాపించి పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం కారణంగా భారీ ఆస్తి నష్టం జరిగింది. కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఐసీడీఎస్ వ్యవస్థను నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తోందని అంగన్వాడీ హెల్పర్లు ఆరోపించారు. సిఐటియు అనుబంధ అంగన్వాడీ అండ్ హెల్పర్ యూనియన్ మహాసభల ప్రారంభ సూచనగా నిర్వహించిన భారీ ర్యాలీతో ఆదిలాబాద్ అరుణవర్ణ శోభితమైంది. రాష్ట్రాల్లోని అన్ని జిల్లాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఐసీడీఎస్ ద్వారా లబ్ధి పొందేవారు లబ్ధిదారులు కాదు, సంపదలో హక్కుదారులని సిఐటియు అంగన్వాడీ సంఘం జాతీయ కార్యదర్శి యార్ సింధు అన్నారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన 4 కార్మిక చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు. और 2018 के बाद में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के वेतन में कोई वृद्धि नहीं है और अभी केंद्र सरकार जो है ये श्रम कोड लेके आ गया है कि ये कोड के अंदर में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को वर्कर की मान्यता नहीं है, ना कोई न्यूनतम वेतन है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी और पेंशन है और ये बोल रहे हैं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ग्रेजुइटी है। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेजुइटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऑर्डर दिया है। अभी तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके बारे में चुप है. మహిళా సాధికారతను కల్పించడానికి ఈ లేబర్ కోడ్లు తెచ్చామంటున్నారు. 30 లక్షల మంది అంగన్వాడీ వర్కర్ని గత 50 ఏళ్లుగా పనిచేస్తుంటే వాళ్ళని వర్కర్ అనేటువంటి గౌరవం ఇవ్వకుండా, వాళ్ళ శ్రమకి గౌరవం ఇవ్వకుండా, వాళ్ళతోటి వెట్టి చాకిరి ఊడిగం చేసుకుంటూ కనీస వేతనాలు లేకుండా, పిఎఫ్ లేకుండా, పెన్షన్ లేకుండా ఈరోజు దౌర్జన్యం, దోపిడీ కొనసాగుతుంది. అందుకనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెబుతున్నాం, ఖచ్చితంగా ఆ 4 కార్మిక హక్కుల్ని అరించే లేబర్ కోడ్ను వాపసు చేసుకోవాలి. ఐఎల్సీ తీర్మానం ప్రకారం ఈ దేశంలో ఉన్న లక్షలాది మంది స్కీమ్ వర్కర్లని వర్కర్ స్టేటస్ ఇచ్చి కనీస వేతనాలకి సామాజిక భద్రత గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. ఈరోజు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉంది. మీ చిత్తశుద్ధి నెరవేర్చాలంటే డిసెంబర్లో జరిగేటువంటి శీతాకాల సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయమని చెప్పి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. హనుమకొండ జిల్లా షాయంపేట పోలీసులు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు. కొత్తగట్టు సింగారం వద్ద జాతీయ రహదారిపై 3D రేడియం పోలీస్ వాహనంతో పాటు ట్రాఫిక్ పోలీస్ అక్కడే ఉన్నట్లు కనిపించే విధంగా 3D చిత్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవల వరుస రోడ్డు ప్రమాదాల దృష్ట్యా చీకట్లో సైతం 3D స్టిక్కర్స్, బోర్డింగ్స్ వాహనదారులకు స్పష్టంగా కనపడి ప్రమాదాలు జరగకుండా దోహదపడతాయని ఏసీపీ తెలిపారు. షాయంపేట పోలీసుల వినూత్న ఆలోచనపై వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట మండలం డి ధర్మారం గ్రామంలోని మహేశ్వరి బిన్నె రైస్ మిల్ చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఇటీవల జరిగిన దొంగతనం కేసుకు సంబంధించి 6 నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్పీ డివి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి నేరానికి ఉపయోగించిన పనిముట్లు, గూడ్స్ కొరియర్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు చెప్పారు. ఈ నెల 18 రాత్రి రైస్ మిల్ షట్టర్ తాళం పగలగొట్టి కాపర్ వైర్లు, మోటార్లు, బ్యాటరీలు, ఎర్తింగ్ ప్లేట్లు తదితర విలువైన సామాగ్రిని దొంగిలించారన్నారు. వాహన తనిఖీల సమయంలో అనుమానాస్పదంగా ప్రయాణిస్తున్న 6 వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించగా 8 దొంగతనాలకు పాల్పడ్డట్లు ఒప్పుకున్నారని ఎస్పీ తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న మరో 3 నిందితుల కోసం పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఢిల్లీ పేలుడు కేసులో అరెస్టుల సంఖ్య 7కు చేరింది. తాజాగా హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ దౌజ్కు చెందిన సోయబ్ అనే వ్యక్తిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ అరెస్టు చేసింది. ఢిల్లీ పేలుడుకు ముందు ఉగ్రవాది ఉమర్ నబీకి సోయబ్ ఆశ్రయం కల్పించినట్టు ఎన్ఐఏ గుర్తించింది.
లాజిస్టికల్ మద్దతు సైతం సోయబ్ అందించినట్టు తెలిపింది. ఈ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసిన ఎన్ఐఏ పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా సోదాలు చేస్తోంది. బాంబు పేలుడుకు జమ్మూ కాశ్మీర్, హర్యానాలోని పలువురు వైద్యులకు సంబంధాలు ఉన్నట్టు ఇప్పటికే గుర్తించిన ఎన్ఐఏ ప్రతి చిన్న ఆధారాన్ని వదలకుండా దర్యాప్తు చేస్తోంది. పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో అనేక క్రిమినల్ కేసులో వాంటెడ్గా ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ బల్జీత్ను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు తాజాగా అతడి అనుచరులను ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఒకరు పోలీసులపైకి కాల్పులు జరపగా ఎదురు కాల్పులు జరిపి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో ఇద్దరిని అతడిచ్చిన సమాచారంతో అరెస్టు చేశారు. బల్జీత్, అతడి అనుచరులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కిషన్ గ్యాంగ్ పేరుతో గ్యాంగు నడిపిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. వీరిపై హత్యాయత్నం, దోపిడీ, ఆయుధాల చట్టం, ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద అనేక కేసులు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖింపూర్ ఖేరీలో ఓ కారు కాలువలో పడి 5గురు మృతి చెందారు. ఒకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మంగళవారం రాత్రి ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరైన కుటుంబం కారులో తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా దక్వేడ్రా గిరిజాపురి హైవే నుంచి వారి వాహనం శారదా కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. కారు డోర్లు మూసుకుపోవడంతో 5గురు మృతి చెందారు. డ్రైవర్ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. గమనించిన స్థానికులు అతి కష్టం మీద అతడిని వెలికితీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు. మిగతా 5గురు మరణించినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాత్రుడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం జాంజ్గీరా, చంపా జిల్లాలో లారీ కారు ఢీకొని 5గురు మృతి చెందారు. 3 తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సుక్లీ గ్రామం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులంతా నవాగఢ్ ప్రాంతానికి చెందినవారని పోలీసులు చెప్పారు. ఓ వేడుకకు హాజరై తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయింది. కారులో ఉన్న 5గురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. గాయపడిన 3 సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. రాజస్థాన్లోని కోటాలో ఓ షోరూంలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 50 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు కాలిపోయాయి. సమాచారం అందగా అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి వెళ్లి మంటలార్పారు. అయితే అప్పటికే వాహనాలు మంటల్లో కాలిపోయాయి. అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణంపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని రోహిణిలో ఓ కారు అదుపు తప్పి ఇంటిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో ఓ వృద్ధురాలు ఉండగా ఆమె సమీపంలోకి కారు వెళ్లి ఆగింది. అదృష్టవశాత్తు కారు ముందుకు కదలకపోవడంతో వృద్ధురాలు ప్రాణాలతో బయటపడింది. కారులో ఉన్న వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను ఢిల్లీ పోలీసులు విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్లో తాగునీటిని వృధా చేస్తున్న వ్యక్తికి జలమండలి జరిమానా విధించింది. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12లో నారాయణ అనే వ్యక్తి జలమండలి సరఫరా చేస్తున్న తాగునీటితో కారును శుభ్రం చేస్తూ నీటిని వృధా చేస్తున్నారు. అటుగా వెళ్తున్న జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి పలుమార్లు గమనించి అతడిని మందలించారు. అయినా తీరు మారకపోవడంతో తాగునీటిని ఇతర అవసరాల కోసం వినియోగించవద్దని హెచ్చరిస్తూ నోటీసు జారీ చేసి 10,000 జరిమానా విధించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు నారాయణకు 10,000 రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ నోటీసు జారీ చేయగా 24 గంటలు తిరగకముందే అతను జలమండలికి జరిమానా సొమ్ము చెల్లించారు. ఇకపై తాగునీటిని వృధా చేయనని హామీ ఇచ్చారు. ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాల కూర్చి జలమండలి సరఫరా చేసే తాగునీటిని ప్రజలెవరూ ఇతర అవసరాల కోసం వినియోగించవద్దని ఎండీ అశోక్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. కొత్త సినిమాల పైరసీ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు రవి అన్ని తానై నడిపించినట్లు హైదరాబాద్ క్రైమ్ అదనపు సిపి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. తమిళ వెబ్సైట్ల నుంచి పైరసీ సినిమాను కొనుగోలు చేసి సాఫ్ట్వేర్ సాయంతో హెచ్డీ క్వాలిటీగా మార్చి ఐబొమ్మ బప్పంలో అప్లోడ్ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. 5 రోజుల పోలీస్ కస్టడీలో నిందితుడి నుంచి కీలక ఆధారాలు సేకరించామన్నారు. అతనొక్కడే ఇదంతా సాగించినట్లు, సాంకేతిక ఆధారాలు సేకరించినట్లు వివరించారు.
పైరసీ సైట్ ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమంది రవి విచారణలో రోజురోజుకు కొత్త అంశాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. విశాఖకు చెందిన రవి బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్, జావా, .NET వంటి కోర్సుల్లో శిక్షణతో సాంకేతిక అంశాలపై పట్టు సంపాదించాడు. అనంతరం ఈఆర్ ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీ ప్రారంభించి 900కు పైగా వెబ్సైట్లు రూపొందించిన అనుభవం ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పైరసీ సినిమాలకు అవసరమైన ఐబొమ్మ, బప్పం టీవీ డొమైన్లను ఎన్జిలా కంపెనీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు వివరించారు. వాటిని ఐపీ వాల్యూమ్ అనే సైట్ ద్వారా హోస్టింగ్ చేశాడని చెప్పారు. అనంతరం వెబ్సైట్లో ఎప్పుడు బెట్టింగ్ యాడ్స్ ప్లే అవ్వాలని, ఏ సమయంలో అవ్వాలని సెంట్రల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా మానిటర్ చేసేవాడని పోలీసులు చెప్పారు. స్నేహితుడు నిఖిల్ ద్వారా సినిమా పోస్టర్ తయారు చేయించేవాడు. అనంతరం డౌన్లోడ్, స్ట్రీమింగ్ లింక్లు క్లిక్ చేసి తర్వాత సినిమా వెబ్సైట్లో చూసేందుకు కనిపిస్తోందని అదనపు సిపి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. ఐబొమ్మలో సినిమా చూసేందుకు వచ్చే యూజర్లు ముందుగా గేమింగ్, బెట్టింగ్ యాప్ రీడైరెక్ట్ అయ్యేలా సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసినట్లు తెలిపారు. అక్కడ ప్రకటనల ద్వారా ఆదాయం వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ యొక్క యాడ్ క్యాష్, యాడ్స్టెరా అనే ఈ యొక్క అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. ఈ అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీస్ పే చేస్తాయి. బెట్టింగ్ యాప్స్, గేమింగ్ యాప్స్ ఉన్నప్పుడు నీవు అక్కడ టెంప్ట్ అయ్యి చాలామంది బెట్టింగ్ యాప్స్కి వెళ్ళిపోతారు, కొంతమంది గేమింగ్ యాప్స్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ డబ్బులు లాస్ అవుతారు, కొంతమంది ఇంకా ఎన్నో అనర్థాలు జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఈ రిసీవ్స్ ద యూఎస్డిటీ. ఆ యూఎస్డిటీలో ఉన్న మనీని మళ్ళీ ఇండియన్ అకౌంట్స్లోకి మార్చుకొని కరెన్సీ, ఇండియన్ కరెన్సీ లోపల, ఫియస్ట్ కరెన్సీ లోపల మార్చుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ హౌ హీ జనరేట్స్ ద మనీ, దిస్ ఈజ్ హౌ హీ గెట్స్ ద మనీ. దిస్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై హిమ్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై హిమ్. కొనుగోలు చేసిన పైరసీ సినిమాలు భద్రపరిచేందుకు నెదర్లాండ్స్, స్విట్జర్లాండ్లో సర్వర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కరేబియన్ దీవుల్లో ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకపోవడంతో 80 లక్షల రూపాయలతో పౌరసత్వం తీసుకున్నట్లు వివరించారు. రవి ప్రారంభించిన గెట్టింగ్ అప్ యాప్ కంపెనీ పేరుతోనే డొమైన్లు నిర్వహించేవాడని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 20 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు ఆధారాలు లభించాయని, వాటిలో 3.5 కోట్లు ఫ్రీజ్ చేసినట్లు చెప్పారు. మరో 4 కేసుల్లో నిందితుడిని పీటీ వారెంట్పై అరెస్టు చేస్తామని హైదరాబాద్ అదనపు సిపి శ్రీనివాసులు తెలిపారు. ఇతనికి ఇంతవరకు అయితే లింక్స్ ఇంకా బయటపడలేదు, ఎవరికి డైరెక్ట్గా అయితే లింక్ లేదు. చాలా చీప్గా ఉన్న క్వాలిటీని మళ్ళీ ఎన్హాన్స్ చేసి పోస్టర్ వేసి ఈజ్ రిలీజింగ్ అగైన్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఐబప్పం. తర్వాత ఇతని యొక్క సర్వర్స్ అన్నీ ఇక్కడ లేవు, ఎక్కడ నెదర్లాండ్స్లో, తర్వాత స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నాయి. ఈ 5 years ఖర్చులో మేము ఇదే ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. అతని యొక్క టోటల్ సర్క్యూట్, ఫస్ట్ అతన్ని సైట్ ఎట్లా బిల్డప్ చేశాడు, అంటే ఆ సైట్ నుంచి పబ్లిక్ని ఎట్లా డైవర్ట్ చేస్తాడు, ఆ పబ్లిక్ని డైవర్ట్ చేసిన ట్రాఫిక్ ద్వారా అతను రెవెన్యూ సోర్స్ చేస్తాడు. సో దీస్ ఆల్ లింకప్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్. క్రీడలు, క్రీడాకారుల వ్యక్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని భవిష్య నిధి కమిషనర్ విశాల్ అగర్వాల్ అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం BHEL మైదానంలో భవిష్య నిధి నిర్వహించిన వెస్ట్ జోన్ వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్ టోర్నమెంట్లో రాష్ట్రంతో పాటు గోవా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన క్రీడాకారులు పోటీ పడ్డారు. ఇందులో వెస్ట్ జోన్ వాలీబాల్ విజేతలుగా గోవా జట్టు నిలవగా రన్నర్గా తెలంగాణ నిలిచింది. బాస్కెట్బాల్ విజేతగా గుజరాత్, రన్నర్గా మహారాష్ట్ర జట్టు నిలిచింది. విజేతలకు భవిష్య నిధి పటాన్చెరు కమిషనర్ విశాల్ అగర్వాల్ ట్రోఫీలను అందజేశారు. క్రీడలు క్రమశిక్షణతో పాటు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని తెలిపారు. క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంచడమే కాకుండా శరీర దారుఢ్యం క్రీడాకారులకు కలుగుతుందన్నారు. గెలుపోటములు కూడా ఒకేలా తీసుకునేలా క్రీడాకారులుగా తయారు కావాలని ఆయన సూచించారు. ప్రపంచ షూటింగ్ పోటీలో పతకాలు సాధించి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన యువ మహిళా షూటర్ ఈషా సింగ్ డీజీపీ కార్యాలయంలో శాంతి భద్రతల అదనపు డీజీ మహేష్ భగవత్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఇటీవల ఈజిప్ట్ దేశ రాజధాని కైరోలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ప్రపంచ షూటింగ్ పోటీలో ఈషా సింగ్ ప్రదర్శించిన తీరును అదనపు డీజీ అభినందించారు. దాదాపు 70 దేశాల నుంచి 700 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో ఈషా సింగ్ 3 బహుమతులు గెలుచుకున్నారు. ఈషా సింగ్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని మహేష్ భగవత్ ఆకాంక్షించారు.
హర్యానాలో ప్రమాదవశాత్తు బాస్కెట్బాల్ హూప్ పోల్ మీద పడి జాతీయ స్థాయి బాస్కెట్బాల్ క్రీడాకారుడు హార్దిక్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రోహ్తక్కు చెందిన హార్దిక్ లక్నన్ మజ్రా గ్రామంలోని స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్లో బాస్కెట్బాల్ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వెళ్లాడు. ప్రాక్టీస్ సమయంలో బాస్కెట్బాల్ హూప్ను పట్టుకుని వేలాడుతుండగా ఒక్కసారిగా పోల్ విరిగి అతడి పైన పడింది. కోర్టులో ఉన్న ఇతర క్రీడాకారులు వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 2 రోజుల క్రితం బహదూర్గఢ్లోని హోషియార్ సింగ్ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో బాస్కెట్బాల్ స్తంభం మీద పడటంతో 15 ఏళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ఏపీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన విద్యార్థుల మాక్ అసెంబ్లీ ఆకట్టుకుంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు హాజరయ్యారు. మాక్ అసెంబ్లీలో సీఎంగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన లీలా గౌతమ్, ప్రతిపక్ష నేతగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన సౌమ్య వ్యవహరించారు. కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన స్వాతిని మాక్ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా ఎన్నుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం 2025 సందర్భంగా సమావేశమైన ఈ సభకు నేను ప్రొటెం స్పీకర్ గా లాంఛనంగా అధ్యక్షత వహిస్తున్నాను. ఈ రోజు మన సభకు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. మన శాసన సభ్యుల నుండి ఒక ప్రజాప్రతినిధిని స్పీకర్ గా ఎన్నుకోవడం ఈనాటి ప్రధాన ఎజెండా. స్పీకర్ పదవికి ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభిద్దాం. అధ్యక్ష, నేను శ్రీ స్వాతి గారి పేరును సభాపతి పదవికి ప్రతిపాదిస్తున్నాను. అధ్యక్ష, నేను ఈ ప్రతిపాదనను బలపరుస్తున్నాను. అధ్యక్ష, వేరే ప్రతిపాదనలు ఏమీ లేనందువలన గౌరవనీయులు కుమారి స్వాతి గారిని స్పీకర్ గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నాను. అధ్యక్ష, గౌరవనీయమైన స్థానాన్ని అధిరోహించినందుకు మీకు మా ప్రభుత్వం తరపున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. సభను హుందాగా నడపడంలో మీకు మా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది. స్పీకర్ కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత మీకు పార్టీ ఉండదు, కేవలం న్యాయం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రభుత్వం తమ మెజారిటీతో మా గొంతు నొక్కాలని చూస్తే మాకు రక్షణగా నిలబడాల్సింది మీరే. ప్రతిపక్షం గొంతుకును మీరు కాపాడుతారని ఆశిస్తున్నాం. అధ్యక్ష, ఈ కుర్చీకి కుడి ఎడమలు ఉండవు, కేవలం రాజ్యాంగం మరియు సభా నియమాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రతిపక్షానికి తగిన సమయాన్ని ఇస్తాను. ప్రభుత్వం నుండి సరైన సమాధానాలు రాబడతాను. సభా గౌరవం కాపాడటం మనందరి బాధ్యత. విద్యార్థుల్లో మొబైల్ వ్యసనం కేసులపై మాక్ అసెంబ్లీలో ఆసక్తికర చర్చ సాగింది. మొబైల్ అడిక్షన్పై ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయని సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి 100లో అని సమాధానమిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో 100లో అంటే ఎంత అంటూ లెక్కలు చెప్పాలంటూ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో కాసేపు గందరగోళం నెలకొంది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థుల మొబైల్ వ్యసనం కేసులు ఎంత నమోదయ్యాయి? అధ్యక్ష, ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 100లో కేసులు నమోదయ్యాయి. అధ్యక్ష, రెండవ ప్రశ్న, మొబైల్ వ్యసనం కోసం ప్రభుత్వం ఏమైనా కౌన్సిలింగ్ లేదా రీహాబ్ సదుపాయాలు అందిస్తున్నదా? అంటే ప్రత్యేక రీహాబ్ అంటూ ఏం లేదు అధ్యక్ష, కాకపోతే ఖచ్చితంగా కౌన్సిలింగ్ అనేది అందిస్తున్నది. అధ్యక్ష, మూడవ ప్రశ్న, ప్రత్యేక రీహాబ్ సెంటర్లు లేకపోతే డిజిటల్ డి అడిక్షన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలనే యోచన ఉందా? అధ్యక్ష, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది. అధ్యక్ష, పైలట్ సెంటర్లు ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయి. అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవనీయులనే మంత్రి గారు సమాధానం అద్భుతంగా ఉంది. కేసులు 100లో ఉన్నాయట అంటే ఖచ్చితమైన లెక్క లేదా అధ్యక్ష? లేక అది కూడా ఫోన్ లో క్యాండీ క్రష్ ఆడుతూ లెక్క పెడతారా? పిల్లలేమో 5G స్పీడ్ లో ఫోన్లను అతుక్కుపోతుంటే మీ ప్రభుత్వ చర్యలేమో ఇంకా 2G స్పీడ్ లోనే పరిశీలన దశలోనే బఫరింగ్ అవుతున్నాయి. అధ్యక్ష, ఆ పైలట్ సెంటర్లు భూమి మీదకు వచ్చే లోపు విద్యార్థులు భవిష్యత్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోదా? అధ్యక్ష, అసలు లెక్కలేవి 100లో అంటే సమాధానమేనా? అధ్యక్ష, దాట వేయకండి. పైలట్ సెంటర్లో ఎప్పుడు వస్తాయి? డేట్ చెప్పమనండి. అధ్యక్ష, చెప్పండి.
మీ మైక్ వ్యసనానికి మాత్రం ప్రపంచంలో ఏ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ మందు కనిపెట్టలేదు అధ్యక్ష. పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ పనిచేస్తుంది కానీ మీకు పని చేయదు. పైలట్ సెంటర్ల మీద దృష్టి పెట్టాం అధ్యక్ష మేము. మీరు కేవలం అల్లరి మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టారు అధ్యక్ష. తేడా అదే అధ్యక్ష. జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యేగా నవీన్ యాదవ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అసెంబ్లీలో స్పీకర్ ఛాంబర్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ నవీన్ యాదవ్తో ప్రమాణం చేయించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అజారుద్దీన్ పాల్గొన్నారు. ఆంగ్లేయుల కాలం నాటి ఆలోచన విధానాన్ని విడనాడి జాతీయ భావనతో ముందుకు సాగేందుకు రాజ్యాంగం దిశానిర్దేశం చేస్తోందని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. వ్యక్తిగత ప్రజాస్వామిక హక్కులను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకోవాలని మన రాజ్యాంగ నిర్ణేతలు ఆకాంక్షించారని రాజ్యాంగ దినోత్సవంలో ఉద్ఘాటించారు. ప్రస్తుతం అభివృద్ధిలో నూతన నమూనాను భారత్ యావత్ ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. పాత పార్లమెంటు భవనంలోని సెంట్రల్ హాల్లో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము నేతృత్వంలో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశంలో ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, ఎంపీలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు సహా 9 భాషల్లో అనువదించిన రాజ్యాంగ డిజిటల్ ప్రతులను రాష్ట్రపతి ఆవిష్కరించారు. Corner of the country direct. No one is in between the government and the beneficiary. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా రాజ్యాంగం వల్లే ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం దక్కుతోందని వివరించారు. అనంతరం మాట్లాడిన ఉపరాష్ట్రపతి ఆనాటి మేధావులు వేసిన బాట వల్లే నేడు వికసిత భారత్ సాకారం అవుతోందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం 4వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ ఎదిగిందన్న ఆయన త్వరలోనే 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. జమ్మూ కశ్మీర్, బీహార్ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ శాతం పెరగడం హర్షణీయమన్న ఉపరాష్ట్రపతి చట్టసభల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరగడం శుభసూచకమని తెలిపారు. కాలానికి అనుగుణంగా రాజ్యాంగంలో ఎన్నో మార్పులు చేసుకుంటున్నాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. Globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms, judicial reforms and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the check posts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. As people's representatives, it is our prime duty, be in the parliament or in the state legislators or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. The greatest tribute to our magnificent Constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the Constitution. చివరిగా మాట్లాడిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రజల స్వాభిమానాన్ని కాపాడే ఎన్నో హక్కులను రాజ్యాంగం ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగంలో సామాజిక న్యాయానికి పెద్దపీట వేశారన్న ఆమె ఇందులో భాగంగానే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల 25 కోట్ల మంది ప్రజలను దారిద్ర్య రేఖ నుంచి ఎగువకు తీసుకురావడం దేశం సాధించిన అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటని వివరించారు. विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में जनों आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है. हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे. मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जनों आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है. सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करते हूँ. हमारे संविधान की अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता.
ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి నేతృత్వంలో సభ్యులంతా రాజ్యాంగ పీఠికను చదివారు. దేశం $5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ వైపు అడుగులు వేస్తోందని 2028-29 నాటికి అభివృద్ధి పథంలో సాగుతుందనే విశ్వాసం ఉందన్నారు ఆర్బీఐ పూర్వ గవర్నర్ డాక్టర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు. దేశ ఆర్థిక దిశ, వడ్డీ రేట్లు, రూపాయి విలువ, యువత భవిష్యత్తు వంటి అంశాలపై ఆయన ఈటీవీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. రూపాయి ఎప్పుడు కోలుకుంటుంది, వడ్డీ రేట్లు దిగొచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా వంటి విషయాల గురించి వారి మాటల్లోనే విందాం. ద్రవ్య విధానం నుంచి దేశ ఆర్థిక మార్గదర్శకత్వం వరకు ఒక దశలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దిశానిర్దేశం చేసిన వ్యక్తి రిజర్వ్ బ్యాంక్ పూర్వ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు. సుబ్బారావు గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే అండి. మీరు గతంలో 2028-29 నాటికి భారతదేశం $5 బిలియన్ ఈ ఎకానమీకి జరుగుతుందంటారు. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ విధమైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుంది. తప్పకుండా కనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ అబౌట్ 4 ట్రిలియన్ల దాకా వెళ్ళిపోయాము. సో 4 ట్రిలియన్ 5 ట్రిలియన్కి వెళ్దాం జరుగుతుంది. 28-29 జరుగుతుందా, ఒక సంవత్సరం ముందు జరుగుతుందా, తర్వాత జరుగుతుందా అన్నది క్వశ్చన్. కానీ తప్పకుండా 5 ట్రిలియన్కి వెళ్తాం. వృద్ధి రేటు పెరిగినప్పుడు, ఎకానమీ పెరిగినప్పుడు, ఆ పెరిగిన వల్ల దానివల్ల లాభాలు, దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ అన్ని ప్రజలందరికీ వెళ్తున్నాయా, కొంతమందికి వెళ్తున్నాయా అన్నది ముఖ్యం. ఇప్పుడు దేశంలో చూస్తే ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు కొంతవరకు తగ్గినట్టు వాతావరణం అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే అంతర్జాతీయ ప్రభావమా, లేకపోతే మీ పరిశీలనలో ఏమనిపిస్తుంది? మనకి లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ చూస్తూ ఉంటే అభివృద్ధి జరుగుతుంది కదా. అభివృద్ధి రేటు అది ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ మూలంగా వస్తుంది, కొద్దిగా ఎక్స్పోర్ట్స్ మూలంగా వచ్చింది. సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి. మీరు చెప్పినట్టు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది పైకి రావట్లేదు. ఎంత కావాలంటే అంత. ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇప్పటివరకే చాలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంది, కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఇంకా పెరగలేదు, డిమాండ్ రాలేదు. ఆ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ రెడీగా ఉన్నారు. బోత్ మన దేశం వాళ్ళు, విదేశాల ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా వస్తుంది. కానీ మనం వస్తుందని చూస్తున్నాము. ఎంత తొందరగా వస్తే అంత మంచిది. మరోవైపు చూస్తే అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి, మరోవైపు పన్నుల భారం ఉంది. ఇవన్నీ చూస్తే కొంతవరకు ఈ భారం కనిపిస్తుంది. వచ్చే 2-3 త్రైమాసికంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చు. అది నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ కారండి, ఇప్పుడు అంచేత నేను చెప్పలేను. కానీ చూస్తూ ఉంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్కి 2 రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించడం, స్టేబుల్గా ఉంచడం, గ్రోత్ పెంచడం. ఇప్పుడు చూస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో మొన్న 0.25% లోయెస్ట్ ఇన్ సెవరల్ ఇయర్స్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిపో రేట్ ఏమో 5.5%. అంటే రియల్ రేట్ ఇస్ 4.55%, కొంచెం హైగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకో పక్కన చూస్తే గ్రోత్ మామూలు స్టేబుల్గానే ఉంది. యాక్సిలరేట్ అవుతుంది, 6.87% అంటున్నారు. రూపీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్టేబుల్గా ఉంది. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇది ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ కదా. ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువగా ఉంది, గ్రోత్ని పెంచడానికి మనం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తే మంచిది కదా అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అంత సింపుల్ కాదండి. ఎందుకంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ గారు చెప్పారు, లాస్ట్ 1 ఇయర్లో ఏవైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించారో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగిందా లేదా. రెండోదేమో లాట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ, టారిఫ్స్ ఉన్నాయి. ఆ టారిఫ్స్ మూలంగా మన గ్రోత్ రేట్, మన ఇన్ఫ్లేషన్, మన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అవన్నీ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. అంచేత ఇదేదో ఓపెన్ అండ్ షార్ట్ కేసు కాదు, ఆలోచించి చేయవలసింది. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బైండింగ్ కన్స్ట్రెయింట్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తే ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తున్న మాట కాదు కదా. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్ నాట్ ద బైండింగ్ కన్స్ట్రెయింట్. అది ఆర్బీఐ వాళ్ళు తగ్గించడం, ఎక్కించడం ఏదో చేస్తారు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ క్లియర్ కట్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ థింక్. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి కొంచెం ఆందోళనకరంగానే ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా? ఆందోళనకరంగా ఏం లేదండి. నేను అనుకోవడం డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి ఆందోళనకరంగా లేదు. ఎందుకంటే డాలర్ గత కొంతకాలంలో కొంచెం తగ్గింది, రూపాయి కూడా కొంచెం విలువ పడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మిగిలిన కరెన్సీస్ ఏమో విసాబీ డాలర్ కొంచెం అప్రిషియేట్ అవుతున్నాయి. ఇండియాలో మటుకు మన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ కొంచెం విసాబీ వీకెనింగ్ డాలర్, ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ వీకర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ మ్యాటర్ ఫర్ కన్సర్న్. బికాస్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మన కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ని బట్టి, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ని బట్టి, తర్వాత ఫారిన్ క్యాపిటల్, ఫారిన్ లోన్స్ కానీ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో కొంత ఇటు అటు వీక్ అవడం అనేది ఆందోళనకరం అని నేను అనుకోను. అలా ఫ్రీ మూవ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటే మంచిది. యువతకి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కానీ క్వాలిటీ లేదు అనే పరిస్థితి ఉంది సార్. దీంట్లో పాలసీలో ఏమైనా మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం? చాలా చేయాలండి. ఎందుకంటే మనం గత
ఇప్పుడేదో ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ లార్జ్ ఎకానమీ అంటున్నాము, 6.8 to 7% అంటున్నాము. ఇప్పుడు 2047కి వికసిత్ భారత్ అవ్వాలంటే గ్రోత్ రేట్ 7.58% అవ్వాలి. కానీ ఇందాక నేను మీ మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి చెప్పాను, గ్రోత్ రేట్ పెంచడమే కాదు, దానివల్ల వచ్చిన ఫలితాలు అందరికీ అందాలి. ఆ అందాలంటే ఉద్యోగాలు రావాలి, మీరు అన్నట్టు క్వాలిటీ ఉద్యోగాలు రావాలి. సో జాబ్ క్రియేషన్ ఈజ్ అ టాప్ ప్రయారిటీ. ఇది దువ్వూరు సుబ్బారావు గారి అభిప్రాయం. విజయవాడ నుంచి కెమెరామెన్ ఎం శ్రీమన్నారాయణతో శ్రీనివాస్ మోహన్, ఈటీవీ న్యూస్. ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో మహిళలకు ఉపాధి కల్పన దిశగా సిఆర్డీఏ సరికొత్త ఆలోచనతో ముందుకొచ్చింది. మహిళలు చిరుతిళ్లు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి విక్రయించుకునేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. అందుకు అవసరమైన నైపుణ్య శిక్షణతో పాటు అమరావతి అమ్మవంట పేరుతో బ్రాండింగ్ ఇవ్వటం ద్వారా అతివల స్వయం సమృద్ధికి బాటలు వేస్తోంది. రాజధాని మహిళలు దీనిపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతి కోసం దాదాపు 30,000 మంది రైతులు భూములిచ్చారు. పొలాలు సాగులో లేకపోవడంతో అనేక మంది ఉపాధి కోల్పోయారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే కౌలుపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. అందుకే వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరిచేందుకు సిఆర్డీఏ విభిన్నమైన ప్రణాళికలతో ముందుకెళుతోంది. మహిళలు ఇంట్లోనే ఉంటూ వివిధ రకాల తినుబండారాలు తయారు చేసి విక్రయించేలా ఓ ప్రణాళికను ముందుకు తెచ్చింది. సిఆర్డీఏలోని సామాజిక అభివృద్ధి విభాగం ఈ పని చేస్తోంది. చిరుతిళ్ల తయారీలో ఆసక్తి ఉన్న మహిళలను ఎంపిక చేసి పెద్ద మొత్తంలో సిద్ధం చేయటానికి అవసరమైన నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 5 గ్రామాల పరిధిలోని 270 మంది మహిళలకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. వారు తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాల్ని అమరావతి అమ్మవంట పేరుతో బ్రాండింగ్ చేస్తున్నారు. గైడ్ ఫౌండేషన్, ఈడీఐఐ సంస్థలు మహిళలకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి చేయూత అందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేడీస్కి మొదటి ఇన్స్టాల్మెంట్లో భాగంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో అనేక ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా వాళ్ళు రకరకాల స్వీట్లు, హాట్లు, అలాగే పొడులు, రాగి జావా ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా మిల్లెట్స్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాంట్లో ఈ ఎన్జిఓస్ మాకు సహాయం చేసి మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి వస్తువుల్ని మొదటిసారి అమరావతి అమ్మవంట అనే ఆ బ్రాండ్ పేరుతో ఇక్కడ సిఆర్డీఏలో మొట్టమొదటి కౌంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటిదాకా రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది. అలాగే మా అమరావతి మహిళలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి మేము ఈ స్కీమ్ని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఇటువంటి పద్ధతిలో మహిళలు అనేక వస్తువులు తయారు చేసి కేవలం లోకల్గానే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకునే విధంగా సిఆర్డీఏ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒక్కొక్క ట్రైనింగ్లో ఒక్కొక్క ఊర్లో 55 మందిని సెలెక్ట్ చేశాం సార్. అట్లా టోటల్ 5 విలేజ్లో 275 మెంబర్స్ ప్యూర్లీ మిల్లెట్ స్నాక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా తీసుకున్నాము. అలాగే హెల్దీ ఉండేది జాగరీ వీటన్నిటితో కూడా చేశారు. అట్లాగే గుంటూరు అనగానే కారానికి ఫేమస్ కనుక దాదాపు ఒక 17 రకాల కారాలు తయారు చేశారు వీళ్ళు. ఆ కారాలను కూడా బ్రాండింగ్ అనేది జరుగుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళలకి ఆర్థికంగా ఎదగడం కోసమే వాళ్ళకు స్కిల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే చిరు వ్యాపారులుగా ఎదగడం, వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళకు మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, బ్రాండింగ్ ఎలా చేయాలి, అండ్ లైసెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలని దాని గురించి కూడా మేము ఎఫ్ఎస్సి లైసెన్స్ వాటి గురించి కూడా మేము వాళ్ళకి చెప్తా ఉంటామండి. ఆహార పదార్థాల తయారీలో తొలి విడత శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారు ఇప్పటికే తాము తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల్ని విక్రయిస్తున్నారు. వీరి కోసం అమరావతిలోని సిఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేక స్టాల్ ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రి నారాయణ ఇటీవల ఈ స్టాల్ను ప్రారంభించారు. మహిళలు తయారు చేసిన వంటకాలు రుచి చూసి అభినందించారు. మహిళలు తమ ఇళ్లల్లోనే ఈ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా చిరుధాన్యాలతో తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నారు. కొన్ని రకాల స్వీట్లతో పాటు పండ్ల ముక్కలను ప్యాక్ చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే పచ్చళ్లు, కారం పొడులు కూడా తయారు చేస్తున్నారు. మంచి పోషక విలువలు, ఆరోగ్యానికి పనికొచ్చే ఆహార ఉత్పత్తులను సిద్ధం చేసి విక్రయిస్తున్నారు. మహిళలు తయారు చేసిన రాగి జావా, అంబలికి మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. 10 మంది ఒక బృందంగా ఉత్పత్తులు తయారు చేసి విక్రయించుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. జనరల్గా
మహిళలం కదా సార్, ఇంట్లోనే ఉంటాము. సో ఇంట్లోనే ఉండి ఎలా సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పేసి టెక్నిక్స్ కూడా నేర్పించారు సార్. ఇంట్లో ఉండి వంట చేసుకుంటాము. సో ఇలా బయటకు వచ్చేసి మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాం సార్. మేము కారపొడి నేర్చుకున్నామండి. దాదాపుగా 15 రకాల కారపొడి నేర్చుకున్నాము. 26 రోజులు మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి బిజినెస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం మేము బిజినెస్లో డెవలప్ అవ్వట్లేదు. అందుకని చెప్పి మాకు గౌడ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు, ఎక్స్చేంజర్ వాళ్ళు, ఈడీఐఏ వాళ్ళు, ఏపీసీఆర్డీఏ వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. వీళ్ళ ద్వారాగా మేము ట్రైనింగ్లో కూడా ప్యాకింగ్ ఎలా చేయాలి, మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, దీనికి అన్నీ కూడా మాకు నేర్పించారండి. నేర్పించిన తర్వాత మేము మార్కెట్లో ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నది కూడా మాకు అన్ని చెప్పి చేయించారు. మేము ఈ గుంటూరు కారాన్ని విదేశాల్లో మార్కెటింగ్ కానీ, ఇక్కడ అమరావతిలో మార్కెటింగ్ కానీ అన్నీ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇంట్లో ఉండి ఖాళీగా కూర్చునే బదులు చిన్న చిన్న వంటకాలు చేసుకొని ప్యాకింగ్ చేసుకొని అమ్మడం వల్ల కొంచెం ఆర్థికంగా ఎదుగుదల. నాతో పాటు ఇంకా మా గ్రూప్లో సభ్యులు మొత్తం మేము 10 మంది కలిపి ఆల్రెడీ మేము మిల్లెట్స్ జావా ఇక్కడ పెట్టేశాం. ఇది ఫ్రూట్ బౌల్ అండి. ఇవి తిండి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గుణాన్ని ఉంటుందండి. ఇది ఇక్కడ విక్రయించడానికే తీసుకొచ్చామండి మేము. ఇది వచ్చి 1 మంత్ లెక్క అండి. ఇది 1 మంత్కి ఒక ఫ్యామిలీకి ఇస్తారండి. 4000 అండి ఇది. వంటలే కాకుండా మహిళలకు ఆసక్తి ఉన్న ఇతర వృత్తుల్లోనూ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సిఆర్డీఏ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. తద్వారా ఇక్కడి మహిళలు సాధికారత సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆత్మాహుతి బాంబర్ ఉమర్ నబీ ఉగ్రవాది బుర్హాన్ వానీ ఎన్కౌంటర్కు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకున్నాడా? జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదా రద్దు సహా దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన వేర్వేరు ఘటనలు ఆత్మాహుతి బాంబర్గా మారటానికి ప్రేరేపించాయా? వైట్ కాలర్ ఉగ్రముఠాకు అతడు నాయకుడినని, అమీర్ అని చెప్పుకునేవాడా అంటే అవుననే సమాధానమొస్తోంది. ఆత్మాహుతి బాంబర్ గురించి అధికారుల విచారణలో వెల్లడైన అంశాలపై ప్రత్యేక కథనం. ఢిల్లీ ఆత్మాహుతి దాడి కేసు విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో పట్టుబడ్డ వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాద ముఠాకు చెందిన నిందితుల ద్వారా అధికారులు కీలక సమాచారం రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆత్మాహుతి బాంబర్ ఉమర్ నబీ 2016లో భద్రతా దళాల చేతిలో హతమైన బుర్హాన్ హనీ హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావించినట్లు తేలింది. వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాద ముఠాలో ఉమర్ పాత్ర, ప్రణాళికలు ఉగ్రవాదిగా మారటానికి దారితీసిన పరిణామాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. ఉగ్ర మాడ్యూల్లోని ఇతర సభ్యులకు ఆత్మాహుతి బాంబర్ ఉమర్ తాను నాయకుడినని, అమీర్ అని పిలుచుకునేవాడని ఫరీదాబాద్లోని అల్ఫలాహ్ వర్సిటీ డాక్టర్ ముజ్జమ్మల్ షకీల్ విచారణలో వెల్లడించినట్లు సమాచారం. జైషే మహ్మద్ ప్రధాన కాంట్రాక్ట్ మౌల్వీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ ద్వారా ముజ్జమ్మిల్ షకీల్ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్లో మొదట చేరినట్లు తెలుస్తోంది. ఆత్మాహుతి బాంబర్ ఉమర్ నబీ హోదా, అనుభవంతో పోలిస్తే తాను సాధారణ కూలీనని జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ముష్కర ముఠా తమ ప్రణాళికకు ఆపరేషన్ ఎమీర్ అని పేరు పెట్టినట్లు తెలిసింది. ఉమర్ నబీకి 9 భాషలు వచ్చని, ఉగ్రమూకలోని అందరికంటే అతడే బాగా చదువుకున్నవాడని, తెలివైన వ్యక్తి అని షకీల్ చెప్పుకొచ్చినట్లు తెలిసింది. ఉమర్ను ఎవరూ ఎదిరించేవారు కాదని చెప్పినట్లు సమాచారం. అతడు సులభంగా అణుశాస్త్రవేత్త కాగలడని షకీల్ పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదా తొలగించడం సహా దేశంలో వివిధ ఘటనలు ఉమర్ నబీని ఆత్మాహుతి బాంబర్గా మారటానికి ప్రేరేపించాయని విచారణలో వెల్లడైంది. ఆత్మాహుతి దాడికి ఉపయోగించిన I-20 కారులో సగం తయారు చేసిన ఐఈడీని తీసుకెళ్లినట్లు తెలిసింది. బాంబు తయారీకి అసిటోన్, నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్, చక్కెర పొడి వాడినట్లు దర్యాప్తు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉగ్రమూక మొదట్లో హర్యానాలో దాచిన పేలుడు పదార్థాలను జమ్మూ కశ్మీర్కు తరలించాలని అనుకుంది. ఆత్మాహుతి బాంబర్ అక్కడ పెద్ద పథకం వేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఆ పథకం ఫలించకపోవడంతో ఉమర్ నబీ నుహు మేవాట్ నుంచి ఐఈడీ తయారీకి ఉపయోగించే యూరియాను తీసుకురావడం మొదలుపెట్టినట్లు దర్యాప్తు వర్గాలు తెలిపాయి. ఉమర్ నబీ పేలుడు పదార్థాలను, రసాయనాల ప్రతిచర్యను అల్ఫలాహ్ వర్సిటీలోని తన గదిలో పరీక్షించినట్లు తెలిసింది. అతడి సూట్ కేసులో బాంబు తయారీకి వాడే వస్తువులను పోలీసులు గుర్తించడంతో ఈ విషయం నిర్ధారణ అయ్యింది. ఢిల్లీలోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఒకటైన చాందినీ చౌక్లోని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద జరిగిన ఆత్మాహుతి దాడిలో 15 మంది మృతి చెందారు. భూతల స్వర్గంగా పేరుగాంచిన జమ్మూ కశ్మీర్లో సినిమా షూటింగ్లు కొన్ని నెలల తర్వాత తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత సినిమా చిత్రీకరణలు ఆగిపోయాయి. సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనడంతో సినీ పరిశ్రమ మళ్లీ కశ్మీర్ వైపు చూస్తోంది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత బోసిపోయిన అందాల కశ్మీరం మళ్లీ సినిమా షూటింగ్లతో కళకళ్లాడుతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత సినిమా చిత్రీకరణలు ప్రారంభం కావడంతో కశ్మీర్ లోయకు పూర్వ వైభవం వచ్చింది. ప్రస్తుతం దాల్ సరస్సు వద్ద
కన్నడ చిత్రం చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ కు చెందిన నిర్మాణ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. శ్రీనగర్ ప్రజలు తమను సాదరంగా ఆహ్వానించారని చిత్ర బృందం సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. కశ్మీర్ నేపథ్యం ఉన్నందున ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. సిఆర్పీఎఫ్ తమకు రక్షణ కల్పిస్తోందని పేర్కొంది. ఇక్కడ చిత్రీకరణ చేయటానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, నిర్భయంగా షూటింగ్ చేసుకోవచ్చని చిత్ర యూనిట్ పేర్కొంది. We had done a recce of all the locations. This is a very beautiful place, and we can't find another place something like this, you know? So that's why we did this. Yeah. First and foremost is a very, very big thanks to the local people of Kashmir. Okay, the local people of Srinagar, and very, very huge thanks to the JK Police and the CRPF who provided enough security for the entire crew. At all locations. మళ్లీ కశ్మీర్లో సినిమా షూటింగ్లు జరగటంపై స్థానిక కళాకారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ కోసం 165 మంది స్థానికులను నియమించుకున్నారు. వారిలో కొందరు కళాకారులుగా, సహాయ సిబ్బందిగా, సాంకేతిక సిబ్బందిగా పనిచేస్తున్నారు. से इस फील्ड से जुड़ा हूँ. बहुत सारे इंसिडेंट हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे शूट नहीं रुका. मैंने भी बहुत सारी मूवीज में काम किया है. यहाँ पे बॉलीवुड आता रहता है, यहाँ पे काम होता रहता है. अगर हम ऐसे इंसिडेंट की तरफ देखेंगे तो फिर यहाँ काम नहीं होगा, लेकिन उसको एक साइड करके यहाँ पे काम हो रहा है. बिल्कुल अच्छी तरह से काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ काम हो. కశ్మీర్ అందాలను చూసి నటీనటులు, ఇతర సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరిన్ని ప్రొడక్షన్ హౌస్లు కశ్మీర్లో షూటింగ్లు చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.